حضرات، جیسے کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہمارے نبی کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ کربلا کا جو واقعہ ہے بڑا ہی المناک اور دردناک واقعہ ہے۔ پوری دنیا میں ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے جو امتحان امام حسین نے کربلا کے میدان میں دیا۔ حضرات، جیسے کہ آج ہمارا تیسرا دن ہے، پہلے دن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی تھی، کیونکہ اگر ہم مومن ہیں، ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم خدا کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس خدا کی معرفت بھی ہونی چاہیے، اس خدا کی تعریف ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ آخر وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے۔ اسی لیے پہلے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان ہوئی تھی، اور دوسرے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور صحابہ کرام کو حضور سے کیسی محبت تھی وہ آپ کے سامنے گوش گزار کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ جو لڑائی ہوئی تھی امام حسین اور یزید کے درمیان، یزید جو کہ ایک فاسق و فاجر تھا اور وہ خلیفہ بن بیٹھا تھا، مسلمانوں کا امیر بن بیٹھا تھا، جو کہ اس کا وہ لائق نہیں تھا، زبردستی وہ خلافت پر بیٹھا تھا، حالانکہ وہ فاسق و فاجر و گنہگار انسان تھا، بے نماز انسان تھا۔ اور امام حسین جو کہ حضور کے نواسے تھے، جن کے رگوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر تھا، آخر وہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ اس کو اپنا خلیفہ، اپنا امیر، اپنا امام کیسے بنا سکتے تھے؟ تو یہ جو خلافت کا مسئلہ تھا، تو خلافت کی جھگڑا کیسے شروع ہوا اور کیا کیا باتیں انشاءاللہ تعالیٰ باتیں آج میں آپ کے سامنے بھی عرض کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو اہل بیت کرام کی تعریف ہے، جو حضور کی اہل بیت ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کے متعلق چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ اہل بیت سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی محبت کرنے میں فائدہ کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت سے فائدہ کیا ہے تو انسان اور بھی جو دل سے ان سے محبت کرے گا، اس کی محبت میں جو ہے چار چاند آئے گا، اس کی محبت میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ حضرات، حضور کی جو اہل بیت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ اپنی امتوں سے کہہ دو، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا ہے، اور یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا ہے، اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حبیب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ کہہ دو کہ بے شک میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی ہے، اس نبوت کے بدلے میں، رسالت کے بدلے میں، دین کی تبلیغ کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ قیمت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، مگر میری قرابت والوں کی محبت۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے، میری قرابت والوں کی محبت، یعنی جو حضور کی آل ہے، حضور کے اہل بیت ہے، ان کی محبت لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں، چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، دیگر نبیوں نے کیا فرمایا ہے کہ مجھے تم سے کچھ اجرت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے یہاں سے اجرت ملنے والا ہے، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بدلہ اللہ کے یہاں ملنے والا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کیا کہتے ہیں، حبیب آپ یہ کہہ دو کہ مجھے کچھ اجرت تو نہیں چاہیے، پیسہ دھن دولت نہیں چاہیے، لیکن ہاں میری قرابت والوں کی محبت چاہیے۔ یہ اللہ کہنے کے لیے کہہ رہا ہے، حضور خود اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے جو یہ کہا جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرات اصل میں یہ ہوتا کیا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچے بہت زیادہ تھے، لیکن ظاہراً آپ کا کوئی کاروبار نہیں تھا، آمدنی کا کچھ ذریعہ نہیں تھا، تو بڑے بڑے صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچے بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس لوگ بھی آتے رہتے ہیں، مہمان وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں، خرچے زیادہ ہے، لیکن ظاہراً تو حضور کا کچھ ذریعہ معاش نہیں ہے، کچھ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور ہر مہینے جو ہم حضور کو دے دیا کریں گے تاکہ اس سے حضور کا جو خرچہ چلے۔ اب سب لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری طرف سے جو ہے آپ کے لیے تحفہ ہے، کہ جبریل امین میں جو اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کر نازل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا اے حبیب یہ لوگ جو پیسہ لے کر آئے ہیں، دھن دولت آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جو تم لوگ میرے پاس اجرت لے کر آئے ہو، یہ قیمت لے کر آئے ہو، مجھے کچھ قیمت نہیں چاہیے، کچھ اجرت نہیں چاہیے، کوئی مال دولت نہیں چاہیے، بلکہ مجھے میری قرابت والوں کی محبت چاہیے، تم میری قرابت والوں سے محبت کرو، ان المودۃ فی القربى، تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات دیکھیے ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت، حالانکہ مودت کا معنی محبت بھی ہوتا ہے، لیکن محبت اور مودت میں ایک فرق ہے، محبت اور مودت میں ایک بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ محبت کا مطلب بھی ہوتا ہے چاہنا، اور مودت کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا غرض کے، بلا مطلب کے کسی کو چاہنا، اور اس کی جو حقیقت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جس سے مودت ہوتی ہے، جس سے مودت ہوتی ہے انسان اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اولاد کے بغیر انسان زندہ بھی رہ لیتا ہے، کبھی انسان کو باہر جانا ہوا تو اپنے بال بچوں کے بغیر زندہ رہ لیتا ہے، اسی طرح انسان اپنی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے بغیر زندہ رہ بھی لیتا ہے۔ تو محبت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان زندہ رہ لے۔ اسی طرح پانی ہے، کھانا ہے، انسان کھانا کھائے بغیر، پانی پیے بغیر کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، محبت تو اس سے بھی ہے لیکن اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن مودت ایسی چیز ہے، مودت کی تعریف ایسی ہے کہ انسان کو اگر کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اور مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں گے اور اس کو آپ مخمل کے بستر پہ لٹائیں گے تب بھی مچھلی زندہ نہیں رہے گی۔ کتنا بہترین اس کو جو ہے آپ لباس پہنا دیں، کتنے اچھے برتن میں، اچھے لباس میں رکھیں، لیکن مچھلی جیسے آپ پانی سے نکالیں گے مچھلی مر جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے، جس طرح انسان کو اپنی سانس سے مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ مودت یعنی انسان سانس کے بغیر، انسان جو سانس لیتا ہے، انسان سانس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، تو انسان کو سانس کے ساتھ کیا ہے؟ مودت ہے۔ تو مودت کسے کہتے ہیں کہ انسان جس کے بغیر زندہ نہ رہ سکے ایک پل بھی، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، تو مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ اب دیکھیے مودت ایسی ہو جاتی مچھلی کو کہ اگر آپ اس مچھلی کو پانی سے نکالیں گے مچھلی تو مر جائے گی، اب اس کو آپ کاٹیں گے، مچھلی کو اپنے کاٹنے کے اس کو اپنے ہانڈی میں چرایا، پکایا، کھایا، اب کھانے کے بعد جب آپ سو جائیں گے، اب رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کو پیاس لگ جاتی ہے۔ اگر آپ دوسرا کچھ کھانا کھائیں گے، آپ نے گوشت کھایا، کچھ بھی کھانا کھائیں گے دنیا کا، کتنا بھی لذیذ کھانا کھائیں، آپ کو اتنی شدید پیاس نہیں لگے گی، جب آپ مچھلی کھائیں گے تو آپ کو پیاس زیادہ لگے گی۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ مچھلی کو آپ نے کھا لیا، آپ کے پیٹ میں چلی گئی، اب جب آپ نے مچھلی کھایا تو مچھلی کو کھانے کے بعد انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ ایسی مودت ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ ایسی محبت و مودت ہے کہ اس کو انسان نے کاٹا، پکایا، پکانے کے بعد کھا بھی لیا، پھر بھی مچھلی کہتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے۔ اب انسان کے پیٹ میں مچھلی ہے اور انسان پانی پیتا جاتا ہے، تو یہ مودت کی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے
محبت ही नहीं बल्कि मवद्दत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है कि हबीब अपने चाहने वालों से कह दो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, यानी मेरी कुराबत वालों की मवद्दत चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमिनों को अहले बैत के साथ, मुसलमानों को, मोमिनों को हुजूर की अहले बैत के साथ, हुजूर की अहले बैत के साथ, हुजूर के घर वालों के साथ, हसनैन करीमैन के साथ, सैयदा फातिमा के साथ, हजरत अली के साथ सिर्फ मोहब्बत नहीं है बल्कि मवद्दत है। यानी जिस तरीके से मछली को पकाया गया, मछली को काटा गया, मछली को पकाया गया, मछली को खाया गया, उसके बाद भी मछली पानी मांगती है, इंसान को प्यास लगती है जिसने उस मछली को खाया है। इसी तरीके से अहले बैत की मोहब्बत मोमिन के दिल में ऐसी हो जाती है कि अगर इंसान को काट दिया जाए, इंसान मर भी जाए, उसको जला दिया जाए और उसकी राखों को उड़ा दिया जाए, फिर भी अगर वो मोमिन होगा उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जिंदा रहेगी। हुजूर की जो आल है, हुजूर के जो घर वाले हैं, उसकी मोहब्बत उसके दिल में जिंदा रहेगी, क्योंकि मोमिन वही होगा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, हुजूर कसम खाकर इरशाद फरमाते हैं कि जिसके दिल में मेरे अहले बैत के लिए बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में मेरे घर वालों के लिए बुग़्ज़ होगा, यानी दुश्मनी होगी, वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर, गौर करने की बात है। और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल भी उससे चाहत करते हैं। हजरात, यही वजह है कि अहले बैत से मोमिनों को मवद्दत होती है, मोहब्बत से बढ़कर मवद्दत मोमिनों को अहले बैत से होती है। अब देखिए, एक नौजवान है, एक मुसलमान है जो कि गुनहगार है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, गुनाह का काम वो करता है, सब कुछ वो करता है, लेकिन जब अहले बैत की बात आती है, जब करबला वालों की बात आती है, जब हजरत अली शेर खुदा की बात आती है, जब हसनैन करीमैन की बात आती है, तो उस नौजवान, गुनहगार नौजवान का ईमान जोश मारने लग जाता है। जब भी हसनैन करीमैन का जिक्र आता है तो नौजवानों के दिलों में जो है ईमान जोश मारने लगता है और उसके अंदर जो एक हलचल सी पैदा हो जाती है। ये किस बात की निशानदेही है? हालांकि वो गुनहगार नौजवान है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता है, लेकिन जब अहले बैत की बात आती है तो नारे लगाना शुरू कर देता है, उसके दिल में जोश आ जाता है। ये किस बात की निशानदेही है? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से तुम मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से तुम मवद्दत करो। तो ये हुजूर के अहले बैत की मवद्दत है कि आज हमारे सीनों में उनकी मोहब्बत जिंदा है। आज इस वाकया के सदियां गुजर गए हैं, 1400 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी मोमिनों के दिलों में जो है करबला वालों की मोहब्बत है। आज भी उनके नाम पर लोग जमा होते हैं, उनका जिक्र खैर करते हैं। ये किस बात की निशानदेही है? क्योंकि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में समा के रखा है। हजरात, अहले बैत की मोहब्बत बहुत बड़ी नियामत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार करते थे और उनको अपने बेटों की तरह मानते थे। हालांकि हसनैन करीमैन हुजूर के नवासे हैं, लेकिन उनको बेटों से ज्यादा मोहब्बत दे रहे हैं। एक मर्तबा को वाक़िया हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार पैगाम भेजा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास। फरमाया कि बेटी फातिमा, हसन को मेरे पास भेजो। अब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत इमाम हसन को तैयार करने लग जाती है। अब तैयारी करने में कुछ देर हो जाती है, अब इधर देरी हो रही है, उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। अभी तक हसन मेरे पास क्यों नहीं आए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन है, बेकरार हो जाते हैं, यहां तक कि खुद जो तशरीफ लेकर आ जाते हैं, खुद आ जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक दी। इधर हुजूर ने दस्तक दी, हजरत इमाम हसन जो है वो दौड़ लगा देते हैं, जाकर दरवाजे की कुंडी खोलते हैं। जब वो दरवाजे की कुंडी खोलते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने दोनों घुटनों के बल जो बैठ जाते हैं। हुजूर इमाम हसन के लिए अपने घुटनों के बल आप बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं, और उधर हजरत इमाम हसन दौड़ लगाते हैं, वो भी अपने दोनों को हाथों को फैलाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके गले लग जाते हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अल्लाह, ये हसन और हुसैन, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर।
تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں حسنین کریمین کی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ ان کی محبت، حسنین کریمین کی محبت سینے میں رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختیاں لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور کہتے بابا جان ہم دونوں نے تختیاں لکھی ہے، ہم میں سے کس کی تختی اچھی ہے، کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، کس نے بہترین لکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی تختیوں کو دیکھا، دونوں کی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھا اور سوچا کہ آخر میں کیا کہوں۔ اگر کہوں کہ حسین کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، حسین کی تختی اچھی ہے، تو حسن کو برا لگے گا، اس کا دل دکھ جائے گا۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ حسن کی تختی اچھی ہے تو حسن کا دل دکھ جائے گا، حسین کا دل دکھ جائے گا، آخر میں کیا کہوں؟ آپ سوچ و فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ بچوں ایک کام کرو، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، اپنی ماں سے جا کر پوچھو، وہ بتائیں گے کہ تم میں سے کس کی تختی اچھی ہے۔ دیکھیے ان بچوں کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے، امام حسن حسین کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے۔ اب وہ دونوں بچے حسن کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنی ماں کو تختیاں دکھاتے ہیں، کہتے کہ امی جان یہ ہماری تختیاں ہے، ہم نے تختیاں لکھی، ہم میں سے کس کی تختی اچھی ہے، کس کی ہینڈ رائٹنگ سب سے اچھی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختیوں کو دیکھا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں کس کی تختی کو اچھا کہوں۔ اگر حسین کی تختی کو اچھا کہتی ہوں تو حسن کا دل دکھتا ہے، اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں تو حسین کا دل دکھتا ہے، آخر کروں تو کیا کروں؟ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بچوں جاؤ تم اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے کہ تم میں سے کس کی تختی اچھی ہے۔ اب دونوں بچے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر دونوں تختیاں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان ہم میں سے کس کی تختی اچھی ہے، ہم میں سے ہینڈ رائٹنگ کس کی اچھی ہے، ہم میں سے کس نے خوش خط لکھا ہے، بہترین کس نے لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹو بچوں تمہارا فیصلہ جو ہے جبریل امین کریں گے، تمہارا فیصلہ جبریل امین کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ جبریل امین جو ہے جنت سے ایک سیب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، ایک سیب لے کر آ جاتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ دونوں کی تختیاں نیچے رکھی جائے گی، سیب کو اچھالا جائے گا اور سیب جس کی تختی پر گرے گا اس کی تختی اچھی ہوگی، اس کی ہینڈ رائٹنگ سب سے اچھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اب سیب کو ہوا میں اچھالا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ ان دونوں میں سے کسی کا دل دکھے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں پیارے تھے، کیونکہ نبی کے پیارے تھے تو اللہ کے بھی پیارے تھے، جب نبی کے پیارے ہو گئے تو اللہ کے بھی پیارے ہو گئے، تو نبی کریم تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا دل دکھے۔ اب جب سیب کو ہوا میں اچھالا گیا تو اللہ کے حکم سے جو سیب دو ٹکڑے میں بڑھ جاتا ہے، سیب کا دو ٹکڑا ہو جاتا ہے، ایک ٹکڑا حضرت امام حسن کی تختی میں گرتا ہے اور دوسرا ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی میں گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے، یہ حسنین کریمین ہے، یہ امام حسین ہے جس کا دل نبی کونین نے نہ دکھایا، جس کا دل اللہ تعالیٰ نے نہ دکھایا، اس حسین ابن علی کا دل کربلا کے اندر دکھایا گیا، اس حسین ابن علی کو بھوکا پیاسا تڑپایا گیا ہے کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے جانثار آپ کے اہل بیت شہید ہو رہے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا گزرا ہوگا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان دونوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو جو ہے اپنے گود میں رکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کبھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بنتے تھے اور حضرت امام حسن و حسین کو اپنی پیٹ میں لے کر جو ہے ان کو چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں آپ کے پیٹ کے اوپر سوار ہو جاتے دونوں شہزادے، نماز پڑھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز ہے، پیچھے جماعت صحابہ کرام ہے اور حضور کی پیٹ پر یہ نماز سے سوار ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سجدے سے اٹھوں اور یہ دونوں شہزادے جو زمین پر گر جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ان کی دل کی لاج رکھنے کے لیے
हुजूर ने उनकी वजह से सजदे को तूल कर दिया। यहां तक एक सहाबी का कहना है कि हुजूर ने इतना लंबा सजदा किया कि हमको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह अकबर, ऐसा ना हो कि हुजूर की जान कब से अंसर से परवाज कर गई है। ऐसा तो नहीं कि हुजूर इंतकाल कर गए हैं। तो सहाबी कहते कि मैंने जो सजदे से उठाकर देखा तो मैं क्या देखता हूं कि हुजूर सजदे में है और इमाम हसन हुसैन जो है हुजूर की पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं। हुजूर ने सजदे को तूल कर दिया और जब तक वो चाहे हुजूर की पीठ में बैठे रहे। जब उनका दिल भर गया और हुजूर की पीठ में से उतर गए तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर को उठाया। बताइए, जिन नवासों के लिए हुजूर ने इस कदर जो है उनका इस कदर ख्याल रखा, उनकी खातिरदारी की गई, उन नवासों को जो है, उस अजीम नवास हुसैन को जो है करबला में जो है भूखा प्यासा तड़पाया गया है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी बड़ी शान है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मकाम अता फरमाया है और आप बड़े रहम दिल भी थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है बड़े रहम दिल से। एक मरतबा का वाकया है कि आपके घर में जो अरब के बड़े बड़े मशहूर रोसा थे, शरोफा, आपके घर में मेहमान थे। तो आपका आपने जो दस्तरखान लगाने का हुक्म दिया, आपका गुलाम था जो कि खाना लगा रहा था। आप लोग खाने में बैठे हुए थे, तो गुलाम जब खाना लगा रहा था उसमें से एक बर्तन जो है उसके हाथ से छूट जाता है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर गिर जाता है। बर्तन गिरा और खाने का बर्तन इमाम हुसैन के सर पर गिरा। इमाम हुसैन का पूरा कपड़ा खराब हो जाता है, पूरा सर के ऊपर गिरता है। आप जलाल में आ जाते, गुस्से में आ जाते हैं। आप गुस्से में आकर उस गुलाम की तरफ नजर करते हैं, उस गुलाम की तरफ देखते हैं। वो गुलाम डर के मारे कांप जाता है, गुलाम डर के मारे कांप जाता है। फिर हिम्मत करके गुलाम कहता है वल काज़िमिनल गैज़, मोमिन की पहचान यह है कि मोमिन गुस्सा को पी जाता है। इमाम हुसैन ने जब ये आयत सुना तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैंने गुस्से को दबा लिया, मैंने गुस्से को दबा लिया। फिर वो गुलाम कहता है वल आफीना अनिन नास, मोमिन की पहचान यह है, मोमिन जो है लोगों को माफ फरमा देता है, मोमिन लोगों को माफ कर देता है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि जाओ गुलाम, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। फिर वो गुलाम आगे बढ़कर कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि गुलाम जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर दिया। वो गुलाम था, गुलाम को आजाद कर दिया गया। ये इमाम हुसैन का सब्र और इस्तिकामत है। हजरात, हालांकि गौर करने की बात है, अगर आज हमारे ऊपर कोई, हमारे कपड़ों में हमारा कोई गुलाम हो, हमारे कोई औलाद हो, हालांकि इस दौर में तो गुलाम का रवाज ही नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई नौकर भी हो और हमारे ऊपर कुछ गिरा दे तो हम तुरंत जलाल में आ जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे कि अल्लाह अकबर, आप सब्र और इस्तिकामत के पैकर थे। आपने सब्र का दामन कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि आप सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अजीम शहजादे थे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े अजीम तरबियत की थी और इस तरह तरबियत की थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने गोद में लेती थी और कुरान करीम की तिलावत करती रहती थी। कुरान की तिलावत चालू रहती थी और हाथ से चक्की पीसती रहती थी और दोनों बच्चों को जो कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाती रहती थी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा का वाकया है, ये जो तस्बीह फातिमा है, हम लोग ये पढ़ते हैं तस्बीह फातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह फातिमा की वजह क्या है? ये तस्बीह फातिमा का रवाज कब से आया? असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा कुछ बांदियां आई, कुछ खादिम आए और कुछ खादिमाएं भी आई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि फातिमा, तुम घर का पूरा कामकाज अपने हाथों से करती हो, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, अपने हाथों से चक्की पीसना और यहाँ तक कुएं से अगर पानी लेकर आना, इतना कामकाज तुमको करना पड़ता है। तुम एक काम करो, आपके बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खादिमा आई है, कुछ बांदी आई है, आप जाइए एक बांदी अपने लिए लेकर आइए, आपके काम में हेल्प होगा, आपके लिए आसानी होगी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती, बात तो ठीक कह रहे हैं, ठीक है मैं बाबा जान से जाकर मिलती हूँ। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जाती है तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घर में मौजूद नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहीं पर गए हुए थे। कुछ देर बैठती है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहीं आते हैं, चली जाती है, अपने घर आ जाती है। अब कुछ देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपकी चहेती बेटी, आपकी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपसे मिलने के लिए आई थी। जब हुजूर ने सुना कि मेरी बेटी आई थी तो हुजूर को सैयदा फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी, इस कदर मोहब्बत थी कि हुजूर ने फरमाया कि फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। अल फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी
फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। हुजूर को फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत है कि जब सैयदा फातिमा आती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खड़े होकर जो उसका स्वागत करते थे और उसकी पेशानी को बोसा देते थे। सैयदा फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मकाम अता फरमाया है। लेकिन देखिए सैयदा फातिमा जब हुजूर के पास जाती है, अब हुजूर उस वक्त घर पर नहीं रहते, बाद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और फरमाते बेटी फातिमा तुम किस लिए आई थी, तुम मेरे घर पर आई थी, किस वजह से आई थी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शर्म महसूस होती है, वो सोचती कि आखिर मैं कैसे कहूं कि मैं आपके पास खादिमा के लिए आई थी, मैं आपके पास बांदी लेने के लिए आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा जो आपके पास खादिमा के लिए आई थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको खुद जो है कुएं तक जाना पड़ता है, पानी भर कर लाती है, जिसकी वजह से इनके हाथ में, इनके सीने में जो है निशान पड़ गए हैं, और खुद अपने हाथ से चक्की पीसती है, आटा पीसती है, तो चक्की पीसने की वजह से इनके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। घर का काम पूरा अपने हाथ से करना पड़ता है, झाड़ू पोछा करती है, यहाँ तक खाना भी बनाना पड़ता है और परेशान ज्यादा हो जाती, इसलिए आपके पास आई थी कि आपको खादिमा इनके हवाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी फातिमा, मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं जो तुम्हारे लिए खादिमा से बेहतर हो। बेटी फातिमा, मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिमा से बेहतर हो। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती है, आप बजान क्यों नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि बेटी फातिमा, जब तुम पूरा काम काज करके थक जाती हो और रात में बिस्तर में सोने के लिए जाओ तो तुम 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये तुम्हारे लिए जो बांदी से बेहतर है। इसकी बड़ी फजीलत है और खास करके हमारी माँ बहनों के लिए पैगाम है कि अगर आप दिन भर थक जाती है तो आप जब बिस्तर में सोने के लिए जाए तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत पर अमल करें, उनकी सुन्नत के मुताबिक आप वजू करें, वजू करने के बाद बिस्तर में जाए और तस्बीह फातिमा को पढ़े, पढ़ने के बाद सोए, इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी थकावट भी दूर हो जाएगी और अल्लाह के यहाँ आपको बड़ा नेकी का अजर मिलने वाला है, बड़ा सवाब मिलने वाला है। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये तस्बीह थी। हज़रत यहाँ पर गौर करने की बात है, हमारी माँ बहनों को भी एक खास यहाँ पर पैगाम देना चाहूंगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा फातिमा के शोहर है। हजरत अली जो है सैयदा फातिमा के शोहर है। वो हजरत अली का जाहिरी कोई कारोबार नहीं था, कोई आमदनी का जरिया नहीं था और इस कदर गुर्बत थी कि कई कई दिनों तक फाका रहता था, कई कई दिन, 3-3 दिन तक वो भूखे रहते थे। हालांकि निकाह में कौन है, नबी कौनैन की बेटी है। निकाह में कौन है, सैयदा फातिमा है जो कि जन्नती औरतों की सरदार है और तमाम नबियों के सरदार की बेटी है। सैयदा फातिमा तमाम नबियों के सरदार की बेटी, एक अजीम खातून है जो कि हजरत अली की निकाह में है और हजरत अली का जो माहौल था, अल्लाह अकबर, हजरत अली के घर का माहौल यह है कि कई दिन तक घर में फाका कशी है, 3-3 दिन तक घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता है और कई हफ्तों तक जो खजूर और सिरके पे गुजारा होता है। सिर्फ सिरका है या फिर खजूर है, बस उस खजूर खाकर जो गुजारा होता है। निकाह में कौन है, नबी कौनैन की बेटी है। अल्लाह को गौर करने का हमारी माँ बहनों को इससे सबक लेना चाहिए कि आज अगर किसी का शोहर कोई गरीब होता है, घर का माहौल थोड़ा तंगदस्त होता है, तो आज हमारी माँ बहनें शिकायत कर देती है कि देखो फुला के घर में तो बड़ा माल है, फुला की औरत के पास ये जेवर है, फुला की बीवी के पास ये जेवर है, उसके पास ऐसे लिबास है, उसके पास ऐसा लिबास है, उसके पास ये धन है, उसके पास वो दौलत है, शिकायत करती है। मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज करना चाहूंगा, मेरी माँ बहनों आप गौर करो कि आखिर हमारे नबी की बेटी है जो कि सैयदा कौनैन है, जन्नती औरतों की सरदार है और उनका हाल ये है कि उनके घर में कई दिन तक फाका है, कई दिन तक फाका है उनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता है और लिबास का हाल ये है। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा के लिबास के बारे में आपने 12 सुना होगा, हमारी माँ बहनें भी सुनी होगी, लेकिन सुनती तो है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। सैयदा फातिमा का जो लिबास था, उस लिबास में एक पेवन नहीं बल्कि 17 पेवन लगते थे 17 जगह पर, यानी इस कदर कपड़ा फरता था कि 17 जगह पर पेवन लगाना पड़ता था, उसको सिलना पड़ता था। और आज हमारी माँ बहनें हैं कि हर एक शादी के लिए अलग का लिबास, हर एक प्रोग्राम के लिए अलग लिबास। फला की शादी में लिबास पहन लिया था, अब फला जगह पहन कर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। मेरी माँ बहनों गौर कीजिए, फजूल खर्ची से बचिए। फजूल खर्ची करना ये शैतान का काम है। शैतान उस औरत से खुश होता है जो कि अपने शौहर को परेशान करती है और
अपने शौहर को परेशान करके अपने लिए जहन्नम की आग को तैयार कर लेती है। बेजा जो ख्वाहिशात जाहिर करती है और तरह तरह की जो ख्वाहिशात का इजहार करती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो हार चाहिए, मुझे वो जेवर चाहिए, याद रखिए ऐसी औरतों के लिए अल्लाह ताला की लानत होती है। औरतों को शौहर का फरमा बरदार होना चाहिए, सब्र इस्तिकामत का दामन थामना चाहिए। आप गौर कीजिए कि हमारे नबी की बेटी है, उनके पास क्या कमी थी? दुनिया के एतबार से कमी थी, लेकिन अगर वो हुक्म देते तो पहाड़ सोना बनकर उनके सामने हाजिर हो जाता। सैयदा कौन है ना, जन्नती औरतों की सरदार है, अगर वो हुक्म करती तो सोना पहाड़ सोना बनकर उनके पास आ जाता। उनके पास वो हमारी माँ बहनों को सबक देने के लिए, हम गुलामों को सबक देने के लिए, हमें सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? लिबास ऐसा पहनती थी जिसमें 17 जगह पेवन लगते थे। आज हमारे कपड़े में एक बार पेवन आ जाए, पेवन खैर दूर की बात है, कपड़ा बिल्कुल नया रहता, अच्छा से अच्छा कपड़ा रहता, उसको भी जो बिल्कुल बायकाट कर। मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, हमें गौर करना चाहिए, ये फजूल खर्ची से बचिए, थोड़ा अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करे, कभी फाका कशी पर गौर करे, कभी अकेले में अल्लाह ने ठीक आपको बहुत नवाजा, आप अच्छा से अच्छा पहनिए, पहनना मना नहीं है, आप अच्छे से अच्छा पहन भी सकते, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुनाह का काम नहीं है, पहन सकती है आप, लेकिन कभी कभी आप फटे पुराने कपड़े भी पहनिए। उस फटे पुराने कपड़ों को पहनकर सैयदा फातिमा की सुन्नत को अदा कीजिए और दिल में सोचिए कि हमारे नबी की बेटी फातिमा है जो कि जन्नती औरतों की सरदार थी, लेकिन फटे फटे कपड़े पहनती थी, उसको पेवन लगाकर पहनती थी, 17 जगह पेवन लगाती थी। तो उनकी सुन्नत को अदा करने के लिए कभी कभी आप भी जो है फटे कपड़े पहन लिया कीजिए, उसको पेवन लगाकर पहना कीजिए, उसको सिलकर पहना कीजिए, ताकि उनकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उनके सदक़ों के फिर से अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। तो इस पर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह ने आपको कितना भी दिया हो, लेकिन अल्लाह ताला के बारगाह में जो हमें सब्र इस्तिकामत से काम लेना चाहिए। और